बंदा सिंह बहादुर को कैद करके दिल्ली लै गए। उस समय ये भाई साहब इन्हों थोड़ी देर बंद करवा दो, डिस्टर्ब करूगा सानू। इनू मेरी बेनती है, इनू ला लो थले जहाज। उस समय का इतिहासकार होया, बहुत वड्डा इतिहासकार ते समकाली इतिहासकार बाबा बंदा सिंह बहादुर का खाफी खान। तो खाफी खान ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को गाला भी बहुत कढ़िया, पर उसकी बहादुरी के सोले भी बड़े गाए। उन्हें एक दफा उन्हें जो कुछ भी लिखा वह तर्जमा ज्यादातर ज्ञानी ज्ञान सिंह ने किया। ज्ञानी ज्ञान सिंह ने अपने को कोई इतिहास नहीं लिखा, बल्कि फारसी के विद्वानों का इतिहास लैके तर्जमा करके, जिस तरह एक दफा बाबा बंदा सिंह बहादुर की सहारनपुर के लड़ाई हुई, तो उदों तुर्क पे उन्होंने 1 लाख के करीब कसम खा के, अल्लाह की कसम खा के 1 लाख की गिनती नाल हमला किया। 10,000 की सेना सी बाबा बंदा सिंह बहादुर को। तो उस समय लड़ाई हुई, शाम को जित हुई तो बाबा बंदा सिंह बहादुर के हाथ लगी। तो उस समय एक जी वार्ता लिखी है, वो लिखी खाफी खान ने। तो खाफी खान ने लिखा हिजरी सन के 1122 लिखियो 14 तरीक शवाल। एक वो लिखता तब एक गाथा हुई और खाफी खान लिखियो इस दौर। वो कहता है कि 1122 हिजरी सन शवाल का महीना, 1122 लिखियो 14 तरीक शवाल 1768 बंत विक्रमी साल। ਇਹਦਾ तर्जमा के आ गया ज्ञानी ज्ञान सिंह जी का कि ये जरा 1100 हिजरी सन, 1122 हिजरी सन, शवाल के महीने की 14 तरीक। वो लिखता है कि 1122 लिखियो 14 तरीक शवाल 1768 बंत विक्रमी साल। संमत जरा वो 1768 पढ़िया। तो इस तरह उन्होंने तर्जमा किया। तो जो बंदा सिंह बहादुर को दिल्ली लै गए, उहदे नाल 740 सिख सन। 740 सिखा शहीद किया गया। उन्होंने एक बच्चा सी 14 साल का, जो भाई साहब ने जिक्र किया। तो उस समय खाफी खान लिखता है कि तब एक गाथा हुई और खाफी खान लिखियो इस दौर। सिंह बदई फड़े जब आए, तिन्हों में एक लड़का था। रोवत आई इसकी माई, हेत छड़ावण अध दुख पाई। आई शाह की जबे सवारी, गिरी फील आके दुखियारी। वो माता उन्होंने लभदी कतलगाह दे विच पहुंच गई। उत्थे पता लगा मेरे बच्चे की वारी आने वाली। उन्हें जो बादशाह आ रहा सी हाथी ते, तो हाथी के अगे डिग पे। गिरी फील आगे रखियारी, फील खड़ा कर बूझी शाहे। तब बुढ़िया ने भाख्यो या है, अकलौता सुत रंडी को है, पकड़े आए सिंगन में वो है। बख्शो जान गरीब नवाज, नहीं तो कत्ल होए गुआज। बादशाह तब ऐस कही है, जेकर तब सुत सिख नहीं है, तो जिसको हम अभी तजे हैं, जे सिख है तो कत्ल करेगा। उन्हें बादशाह ने प्रॉमिस किया कि जेते निकलिया उस सिख ते कत्ल होगा, जे वो हिंदू निकलिया तो फिर उसको छड़ दिता जाऊगा। उसको फरमान भेजा कतलगाह। बादशाह का कि बच्चे को पेश किया जाए। उस बच्चे को पेश किया फ्रैक्चर बादशाह के सामने। तो बूझियो उन्होंने बतायो पेख, मैं हूं सही गुरु का सिख। जो उन्हें बादशाह ने पूछा तू कौन है, तो इतिहास लिखता है बूझियो उन्होंने बतायो पेख, मैं हूं सही गुरु का सिख। माई मेरी बोरत पूर, कत्ल होन मैं चाहूं जरूर। 20 आकाश खड़े मत पाई, रहे अनेक तहो पंचाई। गला कटाओ शताबी, मेरा भला करे वो साहिब तेरा।
ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। 1920 ਚ ਬਣੀ, ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਦੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, लाखों औलाद रहे, आप ते प्रसाद रहे, संगतें आबाद रहे, संगतें आबाद रहे, लागते दीवान रहे, गावते सुजान रहे, झूलते निशान रहे, साचे पातशाह। ये भावना साडी होनी चाहिए, ये अरदास सी। यही भावना नूं लैके श्रोमणी अकाली दल बनिया। सारे गिले शिलवे मिटा के माझा दीवान, मालवा दीवान, लाहौर दरबार दीवान, ये दीवान खत्म करके एक श्रोमणी अकाली दल बनया। तो मकसद यही सी कि साडे गुरु की विरासत जिउंदी रहे। पर असीं देखिया कि 100 सालां दे विच जिहड़े वो पुरातन सिख सन, जिन्हां दीयां कुर्बानियां नूं तुसीं देखदे हो, किते मीटिंग हुंदी सी इत्थे मुल्लापुर लागे महराज दे विच, ते सैकड़ां ते 150 किलोमीटर आउंदे सन, प्रसादे घरों लैके आउंदे सन, मीटिंगां अटेंड करते सन, कुर्बानियां करते सन। तुहाडे इस इलाके का मान तलवंडी परिवार जिहड़ा उन्हां दे बजुर्ग हुंदे सी सरदार शांगा सिंह, उन्हां नूं जदों पता लगा कि ये लड़ नहीं सकते ज्ञानी करतार सिंह की इलैक्शन, क्योंकि इन्हां दी जमीन है नहीं ते बंदा काबल है, उन्होंने अपनी जमीन उहदे नाल करवाई, फिर वापस नहीं लई। इसी अकाली कल्चर तो असी ये देख रहे हैं कि अज जिहड़ी स्थिति च असी पहुंच गए हैं, असी उस एक 100 साल के इतिहास को देख लीए ते साडी सब तो पहली सरकार बनी अकाली सरकार जस्टिस गुरनाम सिंह की अगवाई। जस्टिस गुरनाम सिंह जी उन्होंने 500 साल उन्होंने टाइम आया, गुरु नानक देव जी की याद में शताब्दी आई, तो उन्होंने उन्होंने नाम की यूनीवर्सिटी बनाई, गुरु नानक देव जी यूनीवर्सिटी बनाई अमृतसर दे विच। उदों भाजपा के 3 मैंबर होंदे सन, भाजपा उदों नहीं सी, उदों जनसंघ होंदी सी। तो जनसंघ के 3 मैंबरां ने विरोध किया कि नहीं बनूगी, स्वामी दयानंद के नाम की बनाओ। जस्टिस गुरनाम सिंह ने कहा कि स्वामी दयानंद के नाम की बन सकती, जो उन्होंने शताब्दी होगी असं उन्होंने बना देंगे, पर अज शताब्दी गुरु नानक की, वो रिजाइन कर गया। रिजाइन कर गए तो ये साडे अज जिहड़ा साडे आगू पल्ले पिया प्रकाश सिंह बादल, इसने संत फतेह सिंह नूं नाल लिया ते दिल्ली जाके मुलाकात की इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने सपोर्ट लैके जस्टिस गुरनाम सिंह की सरकार सब तो पहला तोड़ी। अकाली सरकार अकाली दल दे विच अकालियां दा खाण वाले ने आप तोड़ी। जस्टिस गुरनाम सिंह नूं चलदा कीता ते आप मुख्यमंत्री बनया। ते फिर उस तो बाद ये अकाली दल का कोई इतिहास है तो इसे बंदे दे 4 फेरे घूम रहा। जे कहो तो ये राज किया जी 25 साल बादल ने किया, तो कमेटी किहदे कब्जे च, बादल के कब्जे च। अकाल तख्त किहदे कब्जे च, बादल के कब्जे च। जथेदार कदों लाउणा बादल नूं पता है, प्रधान कदों ते किहनूं बनाउणा बादल नूं पता है। तो अज तक भी उहदियां मड़ी च कबर च लत्तां चले गया, अजे तक वो लालसा नहीं छड्डदा, अजे तक उन्हें अकाली दल का खहड़ा नहीं छड्डिया। तो होया कि जिस अकाली दल की रीढ़ की हड्डी सी साडी पंथक वोट, धर्मी वोट, जिस श्रोमणी अकाली दल की रीढ़ की हड्डी सी किसान, वो रीढ़ की हड्डी टुट गई।
ਤਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਦਾ ਪਿਆ, ਰਿੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਤੇ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, 200 ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, 2 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਦੀਆਂ। ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫਿਰਤ ਪਾਈ ਆ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਢੇ, ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਦਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫਿਰਤ ਪਾਤੀ, ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ, 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਗੰਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮੜੀ ਬਣਾਈ, ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਫਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਰਾਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜੀਵੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਫਿਰਤ ਪਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਫਿਰਤ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮਕਾਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡੀਸੀ ਬਣਨ, ਐਸਐਸਪੀ ਬਣਨ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੀਬੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਦਲ ਸੀਪੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚਾਹੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 8000 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚ, ਔਸਤ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 8000 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਸਤ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚ। ਇਹ ਆંકੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ। 8000 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। 16000 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚੜਾਵਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟੀਮ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
तो गुरु नानक दे सिख बन के रहना ते असीं बने हुए हैं चंगे या माड़े। पुरातन सिखां दी असीं रीस नहीं कर सकते। पुरातन सिखां दे हिरदे विच शस्त्र ते शास्त्र ते अभ्यास सन ते शौक सन। पुरातन समय सिख घोड़सवार हुंदे सी, तलवारबाज हुंदे सी, उन्हां दे हिरदे च गुरबाणी दा जाप हुंदा सी, उन्हां दे हिरदे च परमात्मा दी बाणी दे नूर दा प्रकाश हुंदा सी। अज साडे जीवन च हनेरा, साडी अंतरात्मा दे अंदर हनेरा, साडे कोल शस्त्र दा ते शास्त्र दा अभ्यास है नहीं, साडे जीवन सुके पे ने, असीं चंगे माड़े दी विवेक नाल पछाण नहीं कर सकते। इस वजह करके साडा सरमाया लुटीदा जा रहा। गुरु नानक ने तुहानू सिख बनाया ते मकाम दिता अकाल तख्त, मेरी पीरी दा मकाम। अज वो अकाल तख्त एक परिवार का प्लेटफार्म बन गया, कल्ले दा। तुसी चले गए कांग्रेस के मकाम ते प्लेटफार्म ते, कोई चले गया आम आदमी पार्टी के मकाम ते, कोई चले गया बसपा की पार्टी च, कोई चले गया कामरेडा वाल। वो प्लेटफार्म उन्होंने कल्ले नूं देता, वो परिवार पालन दिया कल्ला। उस मुकाम तो कभी जनरल डायर नूं सरोपा मिलिया ते दवाया मजीठीए परिवार ने, उदों भी हिस्ट्री पढ़ो। अज जिहड़ा बरगाड़ी दे विच बच्चिआं नूं विन्हण वाला अफसर सी, उहनूं मुकाम उसे मुकाम तो सरोपा मिलिया ते दवाया मजीठिया ने। ये साबित करदियां गल्लां कि असीं हनेरे विच तुरे फिरदे हां। सानूं सोच ही नहीं कि साडे उस मुकाम ते होना की चाहिदा सी, हो की रिहा। खालसा जी, मैं तुहानूं जानकारी देनी चाहुंदा, जिहड़ी कमेटी ने लुकाई, एक तो हैगी सी 328 स्वरूप जिहड़े इन्हां ने, असीं कदी इन्हां ते मैं तुहानूं साफ करा कि कदी बलेम नहीं लाया कि तुहाडे 267 स्वरूप या 328, असीं नहीं कहा कदी। इन्हां दी अपनी उपज है, अपनी करतूत आप नंगी हुई इस तरह। एक मैनेजर रिटायर होया, वो रिटायर होने तो बाद जो दूसरा चार्ज लैन लगा, उन्हें कहा जी समान पूरा कर दो। उन्हें रजिस्टर चेक करके नोट बना लिया, तो रजिस्टर के मुताबिक उन्हें कहा मैनू स्वरूप बना दो। स्वरूप निकले 267 स्वरूप घट। जदों ने कहा घट जिहड़े ने पूरे करो, तो कमलजीत सिंह ने कहा कि मैं पूरे मैं नहीं कर सकता, पर मेरे को जिहड़ियां 4 स्लिपां ने दफ्तर चों आईयां ने, सैकटरी दियां उहदा हुक्म सी, एक सैकटरी का हुक्म सी कि इन्हां नूं इन्नियां जिहड़े भेजने में इन्हां नूं इन्ने स्वरूप चुका दिते जाण। फिर मक्कड़ दे पीए का हुक्म आया, स्लिप आई नाल कि इन्ने स्वरूप इन्हां नूं चुका दिते जाण। फिर आया जिहड़ा हुण लौंगोवाल का पीए, वो आली ओदी स्लिप आई कि इन्ने स्वरूप इनू चुका दिते जाण इन्हां नूं। फिर आई गुरबचन सिंह सैकटरी की कि इन्ने स्वरूप उन्होंने चुका दे। ये 4 स्लिपां जिन्हां ने मैनू आर्डर किए ने, उन्हां नूं पुछो स्वरूप कित्थे गए। वो फिर उदों ये समझ गए, इन्हां ने स्लिपां उहदे कोल ले लियां कि किते फोटो स्टेट ना करा लें। स्लिपां लैके जिहड़ा आली आ उन्हें देतियां गोबिंद लौंगोवाल नूं, उहदी जेब च रही। जिहड़ियां स्लिपां तो पता लगता है कि 4 अफसरां दे हुक्म नाले स्वरूप गए। हुण वो अफसर ही दस सकते हैं कि स्वरूप किहदे हुक्म नाल दिते, असीं उहदा नाम नहीं दस रहे। फिर कमेटी बनाती, उस कमेटी ने जिहड़ी खेच छाणी है तुसीं देखदे हो। मैं उस दिन भी रिपोर्ट दिखाई सी कि जिहड़ी मेरे कोल रिपोर्ट आ, जिहड़ी इनकुआरी हुई आ, इहदे ते किसी पेज ते साइन नहीं है। अखीरले पेज ते साइन ने इनकुआरी करने वाले ते 1100 पेजा की रिपोर्ट है। पर जिहड़ी रिपोर्ट बनाई उन्होंने असली ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹਰੇਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਚ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ सेवक को हुक्म दवाया, एक वीडियो बना के दी कि रणजीत सिंह झूठ बोलता, ये झूठ बोलता एक असली ते एक नकली। कहता वो तो मैं 3 कापियां बनाइया सी
एक ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੇਜ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਅਸਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਪੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਕਹਿਤੀ, ਤੂੰ ਜਰਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਕਾਪੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਰੇਕ ਪੇਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ 100 ਕਾਪੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਪੇਜ ਤੇ ਫਾਈਲ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਲ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਣੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਨੂੰ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ, ਉਹ ਪੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਏ 90 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾੜ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੀੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ, ਜਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 200 ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ 63 ਜਾਂ 64 ਸਰੂਪ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 2 ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ, 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ 2 ਜੰਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਨ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ 200 ਸਰੂਪ, 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ, 2 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ CBI ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 200 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ 202 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ, 28 ਅਸਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਤਨੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ 2 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲੈ ਕੇ 4 ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੌਂਪਿਆ।
ये हुण इत्थे दस्सण सानूं की नहीं हैगा। फिर हाई कोर्ट ने नोटिस दिता कमेटी नूं कि तुसीं दसो ये समान कित्थे आ। वो कहंदे जी असीं लभ रहे हैं। फिर वो कहंदे आ ना कि तुसीं ये दसो कि 84 तो पहला तुहाडे कोल की सी, अज की आ ते गुआचा की आ। वो कहंदे असीं कमेटी बनाती है 2008 च कहा जे कोर्ट च, ते 8 तो लैके अज तक कोर्ट च तरीकां पई जा रही। हुण 14 तरीक पई सी ते हुण जनवरी च पई है। ये अजे तक कमेटी नहीं दस रही कि वो ਸਰੂਪ कित्थे चले गए, असीं किहड़ी एजेंसी नूं दित्ते। साडी मुसीबत साडी प्रॉब्लम यह आ कि वो साडी जिंदगी दा, साडी कौम की जिंदगी का सरमाया, साडी कौमी जिंदगी का बेस आ। जिहड़े ਸਰੂਪ हथ आउंदे ने छापे दे, इन्हां विच गलतियां आ रही बेशुमार। किसी नूं शौक नहीं, किसी नूं चाह नहीं। एक तो थानू मैं दसा, इन्हां दी रिपोर्ट मैं जो लैके भी आया, जी रिपोर्ट इन्हां तैयार की अजे इंक्वायरी वालियां ने, उहदे विच एडे एडे उच्चे थप्पे लगे ने अंगां दे। 12 लाख अंग छाप के ते थड्डियां लाइयां ने। कुछ मुड़े ने, रिपोर्ट ते लिखिया कुछ मुड़े ने, कुछ ते मिट्टी पई आ, कुछ रुलदे पे ने पैरां च कल्ले कल्ले करके। 12 लाख पेज उन्होंने लिखा कि अत निंदनयोग कार्रवाई आ ते पैसे का मिसयूज है। तो अत निंदन कार्रवाई ये कह के भी ये बरगाड़ी दे जिहड़े बरगाड़ी में ਸਰੂਪ रुड़िया उहदे तो घाटे बेदबी नहीं। मेरिया को तस्वीरां ने जिहड़ियां मैं दिखाइयां ते भड़के। फिर इन्हें पुट्ठे सिद्धे अपने चिमचिया तो बयान दवाए। खैर मैनूं उन्हां दी परवाह नहीं, पर मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा कि जिहड़े ਸਰੂਪ ने छापे दे उन्हां च गलतियां आ रही बेशुमार। जे असीं उन्हां गलतियां की शोध करनी होवे तो कित्थों करांगे। साडा असली खजाना पुरातन ਸਰੂਪ है नहीं ते कित्थे गए ने। असीं कह रहे हैं प्रबंधक कमेटी नूं कि FIR लिखाओ। जिहड़े बंदियां ने लए ने ਸਰੂਪ रसीव किए ने, उसके बाद इंदराज होए ने, पुलिस उन्होंने थाने बना के पूछूगी तो पता लग रहा है कितने गए। पर तुसी देखो कोई एक बंदे जी का, 2 जी का, 3 की हेरा फेरी होवे ते ये रिपोर्ट लिखाउणगे 5 मिनटां च। इन्हां सारिआं नूं पता है कि उत्तों हुक्म आया तो तां ये गायब होए। साडी कौम नूं नेस्तो नबूद करने सदियां तो एजेंसियां लगियां हुई। साडे पुरातन जिहड़े इतिहास दी इट्टां ने खत्म हो गई। माता गुजरी जी नूं जिहड़े ठंडे बुर्ज रखिया सी निक्की इट दा, वो खत्म हो गया। पर आम खास बाग जिहड़ा सी उहदी सराह जे उसे तरह पई, जिन्हों वेखदा ही कोई नहीं। ते बुर्ज डिगण वाला सी, वो नवां बनाता। साहिबजादियां की याद में चमकौर की गढ़ी जी अपनी मर्जी का किला बनाता। पर असली जी मैं खडूर साहब गया, मैनू बाबिया ने बड़े चाह ना दिखाया कि ये खूही आ जिन्हों असी माता खीवी जी की खूही कहने। ਉਹਦੇ ਚ ਨਿੱਕੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ मैं देख के मैनू बड़ा चंगा लगा। मैं उन्होंने बेनती की जी इत्ते पत्थर ना ला दिओ तुसीं। कहते नहीं जी इदां ही रखांगे इदां ही। मैं जो दोबारा गया, मैं किसी को दिखाउण लग्या तो पत्थर मड़िया होया सी चार सवेरे। मैं फिर बाबियां नूं पुछया, मैं कहा हुण दसो कौन यकीन करूगा कि माता खूही दी, माता खीवी दी खूही है। बाबा बिधि चंद का भट्ठा मैं आप देखिया जी। बाबा बिधि चंद जिहड़े भट्ठे च लुकिया सी, वो जो थां पुट्टी तो निकलिया तो मैं अपनिया इन्हां अखां नाल मैं गुरु महाराज की हजूरी तुहानूं खड़ा होकर दस रहा तो देखिया कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पुरानी बड़ी बदले रंग की कूड़ी भुर रही सी ते जाले लगे सी अंदर। मैं उन्होंने महापुरखों ने कहा कि इनू 4 चफेरे तो भावें इट्टां ला दिओ, इनू छेड़िओ ना अंदर, ये उत्ते शीशा रख दिओ। इदां कहते 7 बजे की तो मैं जो दोबारा गया तो वो लिपिया होया जिवें तंदूर लिपिया जाता। मैं कहा हुण कौन जानूगा कि असली भट्ठा। तो निशानियां साडियां पहले ही खत्म हो गया। तो एक निशानी परमात्मा की बाणी
ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹ ਘਟਾਏ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਗ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਦੇਗ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇਗ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿਹਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਦੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਪਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਰ ਸੋਧ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਿਰਾਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੀੜਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੱਕੜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਗੋਬਿੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਕਿ ਧਿਰ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਕਹੂਗਾ ਆ ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਂਗਲੀ ਕੌਣ ਚੁੱਕੂਗਾ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ ਅਗਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹਮਹਿਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮਹਿਲ ਨਾਲ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲਵਾਇਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਧੀਆ, ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ। 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 12 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਦੇਣ, ਪੂਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਮਹਿਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 4 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਟੈਂਡਰ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਏਦਾਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਮੁਕਾਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਆ। 3-4 ਕਰਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਸੁੱਚੇ ਲਗਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਚਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਛੇਕਿਆ, ਪੰਚੋ ਛੇਕਿਆ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬੱਜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਦੀਆਂ ਤੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸੇਵ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿੱਥੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਲੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਤੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਉਹ ਆਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਚੇ ਲਗਾ ਵਰ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਲਏ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਾਂ 'ਚ 5-6% ਮਾਰੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ 20,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ 20,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ,
हरियाणा ते पंजाब च गुरु घर दे नाल ही। पर तुहाडे चों कोई सिख जाके RTI पा के इन्हां दी इनकम पुछ ले, जे पुछ लैणगे तो तू दस देणगे तो मैं मेरा सिर नीवा हो तुहाडे सामने, सजा तुसीं दिओ। नहीं दसदे, 1 एकड़ जमीन तुसीं ठेके ते लैंदे हो ते देंदे हो, तुहानूं पता कीमत की हुंदी। पर जे 20,000 एकड़ जमीनां ठेके ते देणियां होण ते आमदन कितनी होगी, कित्थे जांदी है? जमीनां ਜਿਹੜੀਆਂ ने लीज से लै रहे ने, लीज से लै रहे ने। बादल ने आप 24 एकड़ जमीन जी है शाहबाद मारकंडा लई 99 साल की लीज से लीज दी बीबी जगीर कौर के साइनदार प्रबंधक कमेटी की जमीन। उस जमीन से बनी मीरी पीरी अकैडमी, तो मीरी पीरी अकैडमी जी SCPC का अदारा जी, ट्रस्ट बन गया जी, ट्रस्ट का मुखी बन गया बादल आप। उस अकैडमी नूं बनाउण लई 20 करोड़ कर्जा लिया बैंक तो ओहदा कर्जा ते ओहदा ब्याज वापस कर रहा गुरु रामदास का खजाना, मलकीयत अपनी निजी। इस तरह सानू लुटिया जा रहा। 69 करोड़ रुपया जो मैं इस तरह गल की तो एक मानसा के सिख ने शक किया, उन्हें उतो RTI पा के हिसाब मंगया, उन्हें दिता ना। फिर उन्हें चेयरमैन को चिट्ठी लिखवाई तो फिर उन्होंने दे दी वो रिपोर्ट। फिर मैं दिखाउण आया, कहता जी मैं सॉरी मैं तुहाडे ते शक किया सी, पर मैनू आ देखो RTI पा के मैनू लंबा समा लग गया, पर मैं लिया हिसाब उन्होंने। उन्होंने लिखा कि मीरी पीरी अकैडमी शाहबाद मारकंडा च 68 करोड़ कुछ लाख रुपया पिछले साल तक लग चुका है कमेटी का। तो मलकीयत बादल की, क्योंकि लीज का पटा जिहड़ा वो बादल का। हुण जिहड़े NRI का पैसा होगा 20 लाख 25 लाख 18 लाख जी कोटा होंदा NRI के बच्चों का, वो जाऊगा बादल की जेब च सीधा। ते जिहड़ा घाटा पाऊगा वो बीबी जगीर कौर वर्गे जिहड़े प्रधान होणगे लवारस ते यतीम, वो बादल के हुक्म नाल 2 करोड़ रुपया उठों शिफ्ट कर देंगे जी। घाटा पै गया गुरु घर के अदारे ते डोनेशन गुरु घर चो आ जाए। इस तरह गुरु रामदास हॉस्पिटल है, ये लीडर के ज्यादा ने, गुरु घर के घट ने। ईमानदारी है नहीं। तुसीं पंजाब एंड सिंध बैंक को कितना रीझ नाल देखते हो, किन्ने चार नालों च अकाउंट भराउंदे रहे हो। वो बनाया सीगा डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने तुहाडे पैसे नूं अगे ला के ब्याज लिया, तुहानूं वापस किया, ते जिहड़ा अदारा बनाया वो इंटरनेशनल बनया, वर्ल्ड तक गया। उस अदारे च 18,000 सिख नूं नौकरी मिली। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने ये उहदा सवाल सी, जपजी साहब का पाठ सुन के ते फिर पुछदे किन्ना पढ़िया, कहते जा तेरी नौकरी पक्की। मैं 10,000 कहा सीगा 2-3 जगह, मैनू फिर एक अफसर ने पंजाब सिंध बैंक के रिटायर अफसर ने दसिया कि 18,000 बच्चा सिख बच्चा, शर्त यह सी साबित सूरत हो, उन्हें बैंक चलाया। पैसे तुहाडे सिर्फ पैसे तो पैसा कमा के कितनी बड़ी संस्था दे गया, 18,000 सिखा नौकरी दे गया। अज वो रज के रोटी खाते इत्थे ते आउंदा ही आउंदा अरबा रुपया। 401 गुरुद्वारा जिहड़ा इश्तिहार है क्या हिस्टोरिकल है, पर लोकल कमेटियां ने ते लोकल कमेटियां जिहड़ियां दसवंध दिंदियां ने अपनी आमदन का प्रबंधक कमेटी में 401 गुरुद्वारे ते क्या 81 या 80 गुरुद्वारे ने मेन, जिन्हां दे विच करोड़ां रुपये का चढ़ावा। 80 गुरुद्वारे ने वो सीधे प्रबंधक कमेटी के अंडर, पर कोई स्कूल नहीं चल रहा, कोई कॉलेज नहीं चल रहा, किसी बच्चे को एजुकेशन का आसरा नहीं मिलता पाया, किसी गरीब को रोटी का आसरा नहीं, किसी बीमार को इलाज का आसरा नहीं, किसी श्रद्धालु को कमरे का आसरा नहीं कि रात को रह लगे। तो भट्ठ पिया सोना जो कन्ना खावे, वो जी लीडरशिप को फायदे देना, जिन्हें साड़ी कौम को एक नहीं रहन दिता।
ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਭੋ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲਪੁਰੇ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਗਾਲਬ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਓ। ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪ ਲੱਭੋ ਤੇ ਚੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੰਡੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਸਪਾ ਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋ, ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵੋਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਨਾ ਪਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਧਰਮ ਦੀ ਵੋਟ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਕਦੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ हाथ जोर जोर कहूं आपके वचन की प्रतीत कौन मानेगो, पंथ की रखो तो ग्रंथ की रहेगी रात, रखो जो ना पंथ की ग्रंथ कौन मानेगो। अज उही वापरिया साडे नाल। सदियां पहला जिहड़ा खदशा प्रगट किया सी, अज ग्रंथ राम रहीम के पैरों च रुड़ गया ते उहनूं पालण वाला, उहनूं शब्द देण वाला साडा लीडर। वो चैलेंज करके गुरु ग्रंथ साहब चोरी करके पाड़ के खिलारदे ने ते उहदे खिलाफ FIR ने ते CM साडा पंथ, साडे पंथ दा। उहदे रोस वजों बच्चे सड़क ते बैठदे ने ते गोलियां नाल मिल के किसी दे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कातलां दा शर्मदाता ते साडा पंथ दा लीडर। दसो किहदे खिलाफ कार्रवाई? 3 साल इहदी सरकार रही। जिहड़े इजहार आलम ने 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਜਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ 4 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। SSP ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ। ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ। जे सवेर सैनी ने शिकार खेलिया, बच्चों को के मारिया, वो साडे पंथ दे जरनैल दा कमांडर, वो साडे पंथक सरकार दा कमांडर जरनैल DGP सवेर सैनी। असीं बचांगे कित्थों? तो खालसा जी अपने पंथ नाल दर्द रखने वाले गुरु घर चले आइए। साडे कोल वड्डे वड्डे फौजी जरनैल रिटायर बैठे, जिन्हां कोल एक तजर्बा, जिन्हां दे अंदर एक तड़प आ पंथ लई, गुरु लई, जिन्हां ने पल पल ते अरदासां करके गुरु तो बख्शा हासिल कीतियां। वो वेले बैठे तनखाह लैण दे ने, सरकार तो पेंशनां लै रहे ने। वड्डे वड्डे बैंकां 'च काम करन वाले, पैसों की गिनती का हिसाब रखने वाले, पैसे तो पैसा कमाने वाले तनखाह लै रहे हैं सरकार तो, पेंशन लै रहे हैं, वेले बैठे। बड़े बड़े रिटायर जज, बड़े बड़े प्रोफैसर, लैक्चरर, टीचर, पुलिस अफसर
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੋਹਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸੀਏ ਆ, ਉਹ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ। ਸੀਏ ਆ, ਸੀਏ 8 ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 16 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਖਾ ਗਿਆ। ਸੀਏ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਨਾ ਲੈ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਵੇਚ ਗਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਰੂਪ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 10 ਰੂਪ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਲਵੇਟਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਤੇ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਸਰੂਪ ਛਾਪਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਛਾਪਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰੂਪ ਛਾਪਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PDF ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੱਸੋ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੜ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੱਠੀ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਚਿੱਠੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਈ, ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੂਠ ਬੋਲੂਗਾ। ਉਹ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ 'ਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੂਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੱਕੜ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੱਕੜ ਮਰ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਖੋਲਣ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, इलेक्शन बड़े चंगे टाइम ते आ गए जदों बेनियम दे विच जिहड़ी गैर सिद्धांतक जिहड़ी जथेबंदी सांझ सीगी, गठजोड़ सी भाजपा ते अकालियां दा, वो टुट गया अपने आप। वो जदों टुट गया तो हुण फिर इलेक्शन होने की उम्मीद है सानूं 12 साल बाद। इस इलैक्शन दे विच अपनी ताकत ला दो। मैं खास करके मेरे वीर जिहड़े बैठे ने जिन्हां दे केसां दी बेदबी कीती, इस तरह वोट नहीं तुहाडी पानी, तुहाडी वोट पानी साबत सूरत, भावें दाढ़ी बन लो, भावें सीधी रख लो ते दस्तार सजाओ। एक ते गुरु साहब खुश होणगे, एक तुहाडी वोट की कीमत जिहड़ी आ वो चेंज लिआओगे। तुहाडी वोट की कीमत नाल साडे सरमाया बचूगा, गुरु की गोरख बचूगी, गुरु घर दी जमीनां बचणगीਆਂ। ਅਸੀਂ मैं तुहानूं होर जानकारी पहला भी दी है कई बारी बोल के कि 350 तो 400 मुलाजम ने जिहड़े साडे लीडरां दे घरां दे विच कोई लांगरी, कोई ड्राइवर, कोई सेवादार, कोई गनमैन ते तनख्वाह गुरु रामदास के खजाने चों लैंदे ने। ये बोझ तुहाडे सिर ते, तुहाडे चढ़ावे दा मिसयूज ते पालन दे कुड़मां नूं। बादल ने अपने कुटुंब नूं पालन लई पंथ नूं दाव ते लाता।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਜੇ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ? 25 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਬਾਲਾਸਰ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ। ਇਹ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਬਾਣੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਘਟਾਊ ਚੰਦਰਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਘੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਖ ਚੰਦਰਮਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਮਝਦਾ, ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਘਟਾਊ ਚੰਦਰਮਾ, ਜਦੋਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਭੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜੋਤ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ, ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਹ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮੂਰਤ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਛੀ ਥਿਤ ਨਾ ਮਾਰ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਦਿਆ ਇੱਕ ਲੱਦ ਚਲੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੱਦੇ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾਖਤੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰ, ਲਸ਼ਕਰ ਸਣੇ ਤਮਾਮਿਆ ਛੁੱਟੇ ਪੰਕ ਦਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਸ਼ਾਰ ਕੀ ਪੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਸ਼ਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਦ ਦੀ ਢੇਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 10 ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਦੀ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵਰਨਾ ਜੰਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇ ਸ਼ਰਮੇ ਵਾਲਾ ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਰਹਾਂਗੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਧਰਮ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੱਲੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਗਰਾਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪ ਬੜੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਓ, ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸਾਫ਼ ਸੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਾਇਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਾਲ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜੀ। ਕੋ ਬੀਬੀ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਸਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ,
ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਮ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਵੀਆਂ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣੇ। 25 ਸਾਲ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਰਮੰਦਰ ਲੱਭਣਾ, ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲੱਭਣਾ, ਨਾ ਪੰਥ ਲੱਭਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਏ ਸੀ 5 ਪਿਆਰੇ, ਇਹਨੇ ਭੜਵੇ ਨੇ ਨੌਕਰ ਬਣਾਤੇ। ਇਹਨੇ ਨੌਕਰ ਬਣਾਤੇ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ, ਬਿਨ ਮੁਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸੇਗਾ। ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਅੰਜਲ ਖੁਰਾਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਹੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਖੂਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਭਾਈ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਰਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਓ। ਤੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚਾਅ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਵੇਖਿਆ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਮੈਂ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ